हरि ओम प्रातस्मरणं சொல்லிட்டு குரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லு. प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजाग्रसुषुप्तिमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्कः प्रातर्भजामि मनसा वचसा भगम्यम् वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यं नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचुः तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम् प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णम् पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वाम्बुजङ्गमिव प्रतिभासितं वै अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री
गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पतः गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। எல்லாரும் திருக் திருஷ்ய விவேகம் டெக்ஸ்ட் இந்த பிடிஎஃப் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தியான ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணலாம் கிளாஸ். हरि ओम गुरुवे शरणम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। श्लोकम नंबर 13 சேர்ந்து chant பண்ணு. शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम्
விக்ஷேப சக்திலிங்காதி பிரம்மாண்டாந்தம் ஜகத் ஸ்ருஜேத். மூணு சீயர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இந்த மூணு சீயர்ஸும் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலோடைய இன்டெக்ரல் பார்ட்டா இருக்கா அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினார். இந்த மூணு சீயர்ஸ்ல ரெண்டு ரிலேட்டிவ் சீயர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிறா, அவளோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதெல்லாமும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த அப்சல்யூட் சீயர் வந்து எப்படி டைம்ல ஃபார்ம் ஆகுறது கிடையாது, அதையும் நாம பார்த்தோம் இல்லையா. இப்ப சாட்சியுடைய மியர் பிரசன்ஸ்ல, அப்சல்யூட் சீயருடைய மியர் பிரசன்ஸ்ல என்ன நடக்கிறது, இந்த சாட்சி வந்து இந்த மைண்டுக்கு சிதாபாசத்தை லெண்ட் பண்றது, கான்சியஸ்னஸ் லெண்ட் பண்றது. அப்ப மைண்டு சிதாபாசத்தோட இருந்து ஒரு சீயராகி அது சென்ஸ் ஆர்கன்ஸுக்கு திருப்பியும் கான்சியஸ்னஸ் லெண்ட் பண்றது. இந்த மைண்ட் சீயர் தான் வந்து அவஸ்தாத்ரயத்தை அண்டர்கோ பண்றது. மைண்டு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸோட சேர்ந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது இல்லையா. அப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டிய என்ன பண்றது, இந்த மைண்டு ஜீவ சிருஷ்டியா வந்து அது கன்வெர்ட் பண்ணிடுறது. ஏன்னா அந்த ஜீவ சிருஷ்டியா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி இந்த மைண்டுக்கு இருக்கு. இப்ப இந்த மைண்ட் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படின்னா, தாட்ஸை வந்து ஜெனரேட் பண்றது மூலமா மைண்டு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்றது. அப்ப அந்த கரண போர்ஷன் ஆஃப் தி மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து இந்த விஷயத்தை எல்லாம் பண்றது. இப்ப எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு என்ன பேரு, ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் அப்படின்னு பேரு. இது எப்போ இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தோட மைண்ட் எப்போ வந்து கம்யூனிகேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மைண்ட் எப்போ ஃபுல்லா ஆக்டிவா இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்ல மைண்ட் வந்து ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த மைண்ட் வந்து பார்ஷியலி ஆக்டிவ் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுறது, இதே இந்த அந்தக்கரணம் இந்த விருத்தி போர்ஷன் என்ன பண்றது, இன்டர்னல் பிரபஞ்சத்தை ஜெனரேட் பண்றது, இன்டர்னல் பிரபஞ்சத்தை கிரியேட் பண்றது. அதுக்கு என்ன பேரு, ஸ்வப்ன அவஸ்தா. அப்ப ஸ்வப்ன பிரபஞ்சத்தை ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆகி இருக்கிற வாசனாச ஜெனரேட் பண்றது மூலமா ஒரு ஸ்வப்ன பிரபஞ்சமானது கிரியேட் பண்ணப்படுறது, ஒரு இன்டர்னல் வேர்ல்ட் கிரியேட் ஆகிறது. அந்த இன்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு பேரு ஸ்வப்ன பிரபஞ்சா, அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேரு ஸ்வப்ன அவஸ்தா. ஸோ மைண்டுக்கு ஜாகிரத் அவஸ்தாவும் இருக்கு, ஸ்வப்ன அவஸ்தாவும் இருக்கு. இந்த மைண்டு வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னா, ஜாகிரத்லயும் ஸ்வப்னாலையும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பண்ணி டயர்ட் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த மைண்ட் இப்ப என்ன ஆயிடுறது அப்படின்னா இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறது. அந்த இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் தான் நம்ம சுஷுப்தி அவஸ்தா அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ மைண்ட் ஃபுல்லி ஆக்டிவ் ஸ்டேட் இஸ் ஜாகிரத் அவஸ்தா, பார்ஷியலி ஆக்டிவ் ஸ்டேட் இஸ் ஸ்வப்ன அவஸ்தா, inactive state is சுஷுப்தி அவஸ்தா. ஓ இந்த அவஸ்தா எல்லாம் எதை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மைண்டை சேர்ந்தது. இது எதுவுமே வந்து சாட்சியை சேர்ந்தது கிடையாது. இப்ப இந்த சாட்சி என்ன பண்றது, இந்த மூணு அவஸ்தாவையும் விட்னஸ் பண்றது. அதனாலதான் அவஸ்தாத்ரய சாட்சி அப்படின்னு அந்த கான்சியஸ்னஸ் நாம சொல்றோம். இப்ப இந்த மைண்ட் வந்து ஜாகிரத் அண்ட் ஸ்வப்னால என்ன பண்றது அப்படின்னா, என்ன பண்றது, இது கர்த்தாவாகவும் போக்தாவாகவும் இந்த மைண்டே வந்து மாறி நிறைய புண்ணிய கர்மாவும் பண்றது, நிறைய பாப கர்மாவும் இந்த மைண்டே தான் வந்து இப்ப பண்றது. அதுக்கான பலனையும் வந்து இந்த மைண்ட் இப்போ ரிசீவ் பண்றது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாப புண்ணிய கர்ம பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக, அதாவது லெஃப்ட் ஓவர் கர்மா ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்றதுக்காகவே இப்ப இந்த மைண்ட் என்ன பண்றது, ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கும் வந்து இதே மைண்ட் தான் டிராவல் பண்றது. அதுதான் ஜாயத்தே மிரியத்தே ததா.
ஜாயத்தேன மைண்ட் பார்ன்னா லிட்டரலா மைண்ட் பார்ன் அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாது. இந்த இடத்துல என்ன நோட் பண்ணிக்கணும், மைண்ட் வந்து புதுசா ஒரு பிசிக்கல் பாடிய எடுத்துக்கிறது, அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல அர்த்தம். ஏன்னா பர்த்னா என்ன அர்த்தம், ஸ்தூல சரீர சூக்ஷ்ம சரீர சம்யோகம் பர்த் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ புதுசா ஒரு பிசிக்கல் பாடிய இந்த மைண்ட் ஆனது எடுத்துக்கிறது. அதே மாதிரி அந்த ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிசிக்கல் பாடியை அது லீவ் பண்றத வந்து டெத் அப்படின்னு சொல்றோம், அதுதான் மிரியத்தே. ஸோ மைண்ட் வந்து பாடி டு பாடியும் வந்து டிராவல் பண்றது. ஸோ இதுதான் வந்து மைண்டோடைய வேலையா இருக்கு. இந்த மைண்ட் வந்து இந்த வேலை எல்லாம் பண்றதுக்கு அந்த கரண போர்ஷன் ஆஃப் த மைண்ட் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. தாட்ஸ் எல்லாம் ஜெனரேட் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் மைண்ட் வந்து பண்றது. இப்போ ஆத்தர் வந்து எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறார் அப்படின்னா, இந்த ஜீவா ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளமை பத்தி ஆத்தர் வந்து இப்போ பாயிண்ட் அவுட் பண்றார். நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு பார்த்தோம். இப்ப ஏன் வந்து இந்த திருஷ்ய விவேகமே தேவைப்படுறது, ஏன்னா நம்ம வந்து எதையோ மிக்ஸ்அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த சாட்சி அண்ட் மைண்ட் வந்து மிக்ஸ்அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சாட்சி மனஹ அவிவேகம் வந்து இப்ப இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே, அதுதான் ப்ராப்ளம். இப்ப அந்த அவிவேகத்தினால என்ன பண்றோம், அகம் சாட்சி அப்படின்னு கிளைம் பண்றதுக்கு பதிலா, அதுவும் இந்த சாட்சி எப்படிப்பட்ட சாட்சி, இது எவர் ஃப்ரீ சாட்சி இல்லையா, அகர்த்தா அபோக்தா அசங்கஹா ஆனந்த ஸ்வரூபகா நித்யஹா முக்தஹா, இந்த எவர் ஃப்ரீ சாட்சி அகம் அப்படின்னு கிளைம் பண்றதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன், கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்து என்ன வந்து மைண்ட் அப்படின்னே நான் வந்து சொல்லிடுறேன். பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகமிதி மன்யதே. 3rd சாப்டர்ல நாம படிச்சோம். விமூடாத்மா, மூடானா கன்ஃபியூஸ்ட், விமூடா அப்படின்னா ஸ்பெஷலி கன்ஃபியூஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். பத்மபூஷன்ல இருந்து பத்ம விபூஷனுக்கு போற மாதிரி மூடா டு விமூடா. மைண்டோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இந்த அவஸ்தாத்ரய கர்த்திருவம் போக்திருத்துவம் எல்லாம் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு நானு தப்பா நினைச்சுக்கிறேன். இப்போ மைண்ட வந்து வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா யூஸ் பண்றதுல நம்மளுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையுமே ஏற்படாது. அது வந்து என்னைக்குமே எனக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்காது. இப்ப ஞானி வந்து மோட்சத்தை எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவார், ஞானிக்கு மைண்ட் இருக்கா இல்லையா, டெஃபினட்டா இருக்கு இல்லையா. அந்த ஞானி வந்து மைண்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்டா யூஸ் பண்ணுவார். அப்போ ஞானியுடைய குளோரியை எப்படி ஞானி கிளைம் பண்ணுவார், அகம் பிரம்ம அஸ்மி அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மனால பேச முடியாது. அகம் பிரம்ம அப்படின்னு பிரம்மத்தினால சொல்ல முடியுமா? அந்த மைண்டை யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து பிரம்மன் அப்படின்னே என்னால வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் இல்லையா. அதுக்கு இந்த மைண்ட் ஆனது தேவைப்படுது. இப்போ மைண்டை யூஸ் பண்றது இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். பட் அந்த மைண்டே நான் தான் அப்படின்னு சொல்றதுலதான் ப்ராப்ளமே ஆக்சுவலி ஆரம்பிக்கிறது. இப்போ மைண்டோட என்ன அசோசியேட் பண்ணிக்கிறேன், ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இல்லையா, அதுதான் அவிவேக. ஏன் இப்படி என்னால வந்து மைண்ட் இது சாட்சி இது அப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்க முடியாம போயிடுறது? நான் வந்து சைத்தன்யம் அப்படின்னா எனக்கு ஏன் அது தெரிய மாட்டேங்கிறது? ஏன் நாம எல்லாருமே பிறக்கும் போதே அகம் முக்த ஸ்வரூபகா அப்படிங்கிற நாலேஜ் இல்லாம பிறக்கிறோம்? சைத்தன்யம்னா எனக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா. எப்படி இந்த மிக்ஸ்அப் ஆனது நடந்தது? ஏன் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன், இப்படி கிளாஸுக்கெல்லாம் வர வச்சு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், ஏன் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்? சம்சாரத்தோடைய காஸ் என்ன? இந்த மிக்ஸ்அப்னாலதான் இந்த சம்சாரமானது ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த சம்சாரத்துடைய காஸ் என்ன, அதோட ரெமிடி என்ன, அதுதான் வந்து ஸ்லோகம் 13ல இருந்து 21 வரைக்கும் ஆத்தர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு. நாம எல்லாருக்கும் ஏன் இந்த இக்னோரன்ஸ் ஆனது இருக்கு, ஏன் நான் சாட்சின்னு தெரியறது இல்லை, இந்த இக்னோரன்ஸுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆத்தர் வந்து அதுக்கு காரணம் மாயா அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ இந்த இடத்துல மாயாவை ஆத்தர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார். மட்டும் இல்லாம இந்த மாயா வந்து இக்னோரன்ஸ்க்கு காரணம் மட்டும் இல்லை, இந்த கிரியேஷனுக்கும் மாயா தான் ரெஸ்பான்சிபிள். அந்த கிரியேஷன்லயும் நாம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம், இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் வேர்ல்ட்லயும் நாம வந்து ஒரு மிக்ஸ்அப்பை பண்ணி வச்சிருக்கோம். என்ன மிக்ஸ்அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? காரணத்தையும் காரியத்தையும் நாம
மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்த காரண காரிய அவிவேகமும் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல நம்மளுக்கு இருக்கு. நாம வந்து இந்த வேர்ல்டுல பார்க்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் என்னது அப்படின்னா காரண காரிய மிக்சரை தான் நாம பார்த்துட்டே இருக்கோம். இப்போ காரணம் பிளஸ் நாம ரூப தான் ஆப்ஜெக்ட். கரெக்டா? ஒரே இடத்திலேயே இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோமோ ஒரே இடத்திலேயே நிர்விகார காரணமும் இருக்கு, சவிகார காரியமும் இருக்கு. கரெக்டா? ரெண்டையும் சேர்த்துதான் நாம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம். வெறும் காரியத்தை மட்டும் நாம என்னைக்குமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது இல்லை. இப்ப ஆர்னமெண்ட்டை நான் வந்து பார்க்கிறேன், ஆர்னமெண்ட்டை நான் தொடறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஆர்னமெண்ட்ங்கிறது என்னது? இட் இஸ் ஆல்வேஸ் a mixture ஆஃப் கோல்டு பிளஸ் நாம ரூப. அந்த கோல்டு பிளஸ் அந்த ஆர்னமெண்ட் தான் ஆர்னமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. பட் நமக்கு வந்து இந்த விவேகம் இல்லாததுனால நாம என்ன பண்றோம், இந்த காரிய பிரபஞ்சத்திலிருந்து செக்யூரிட்டியை நாம வந்து எதிர்பார்க்கிறோம், எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். இப்போ வேர்ல்ட வந்து என்ஜாய் பண்றது தப்பு கிடையாது, ஆனா அது செக்யூரிட்டி கொடுத்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் தப்பு. நம்ம வந்து நம்ம சப்ஜெக்டிவ் லெவல் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம், மைண்டை யூஸ் பண்றது தப்பு கிடையாது, ஆனா அந்த மைண்ட் நானுன்னு சொல்றதுதான் தப்பு. அதே மாதிரி வேர்ல்டை யூஸ் பண்றது தப்பு கிடையாது, பட் அந்த வேர்ல்டே எனக்கு செக்யூரிட்டியை கொடுத்துடும்னு எதிர்பார்க்கிறது தான் நாம இந்த இடத்துல பண்ணி வச்சிருக்கிற தப்பு. அப்போ அந்த காரிய காரண அவிவேகமும் நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல இருக்கு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், எனக்கு செக்யூரிட்டி வேணும் அப்படிங்கிற போது இந்த காரிய காரணத்தை பிரிச்சு காரணத்தை ஹோல்டு பண்ணிக்கணும், இந்த சப்ஸ்டன்ஸை ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடுறது. ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியலை. அப்ப காரண காரிய அவிவேகத்துக்கும் எது காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா மாயாதான் காரணம். இன்ஃபேக்ட் மாயாதான் டோட்டலா காரணம் அப்படின்னு நம்மளால சொல்லிட முடியாது. மாயாவோட ஆவரண சக்தி தான் இதுக்கு காரணம், இந்த மிக்சப்புக்கு காரணம். இப்ப மாயா அப்படின்னு டாபிக் வந்துட்டாலே ஈஸ்வராவும் சிருஷ்டியும் வந்து நேச்சுரலா அந்த டாபிக் உள்ள வந்துடும். ஸோ அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப சின்ன டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஆத்தர் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டா வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணல. அதனால நாமளும் வந்து ரொம்ப பிரீஃபா அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்ப கிரியேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிரியேஷன்னா என்ன? இப்ப கிரியேஷன் அப்படின்னா நாம என்ன சொல்றோம், ஒரு காரணத்திலிருந்து வந்த காரியம் அப்படின்னு சொல்றோம். கிரியேஷன் இஸ் a production out of a cause அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஜென்ரலா எப்படி வந்து இந்த காரணத்திலிருந்து காரியம் வருது, வாட் இஸ் தி மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காஸ் எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா, காரண காரியம் அப்படின்னு இருக்கு, ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு. இந்த காரணம் காரியம் ப்ராடக்ட் இஃபெக்ட் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப கேஷுவலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனுடைய அர்த்தமோட வெயிட் புரியாம ஆர் எக்ஸாக்டா அதை அர்த்தம் பண்ணிக்காம நம்ம வந்து லூஸா வந்து இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நாம பிரயோகப்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, குயவன். அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், பாட்டர் என்ன பண்ணுவான், நிறைய பானைகளாம் பண்ணுவான் இல்லையா, நிறைய மண் பாண்டங்களை அவன் பண்றான். அப்போ பானை பண்ணுவான், தட்டு பண்ணுவான், டம்ளர் பண்ணுவான், எல்லாமே வந்து அவன் நிறைய மண் பாண்டங்களை வந்து இந்த பாட்டர் பண்றான். எதுல இருந்து பண்றான் மண் பாண்டங்களை? களிமண்ணில இருந்து இந்த மண் பாண்டங்களை பண்றான். இப்ப நீங்க போய் ஒரு பாட்டர் பண்ற இடத்த விசிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த பாட்டர் வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாரு அப்படின்னா ஒரு களிமண்ணோட ஒரு மொத்தையா ஒரு களிமண்ண ஒரு லம்ப் ஆஃப் கிளேய வந்து ஒரு ஓரமா போட்டு வச்சுருப்பாரு இல்லையா. அதுல இருந்து எடுத்து பானையோ தட்டோ மூடியோ என்ன பண்ணணுமோ அந்த பாட்டர் வந்து பண்ணுவார் இல்லையா. அப்ப விதவிதமான மண்பாண்டங்களை இந்த பாட்டர் பண்றார். சோ எதுல இருந்து பண்றார், களிமண்ல இருந்து பண்றார். அப்ப களிமண் காரணம், மண் பாண்டங்கள் காரியம் இல்லையா, இதுதான் சொல்றோம். அப்ப
அந்த அவர் வந்து பாட் பண்றத பார்த்துட்டு நாம என்ன சொல்றோம், இந்த பாட்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் இல்லையா. இந்த பாட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு நாம அந்த ஆக்ஷனை பார்த்து சொல்றோம். ஆத்தர் வந்து கேட்கிறார், குயவன் பானைய கிரியேட் பண்ணிருக்கான்னு சொல்றையே, உண்மையாவே இந்த குயவன் என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து நம்மள கேட்கிறார். நீ வேணா எதுக்கும் ஒழுங்கா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி சொல்றியா, இந்த பாட்டர் உண்மையாவே எதையாவது கிரியேட் பண்ணிருக்காரா அப்படின்னு நீ ஒழுங்கா இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணி சொல்றியா அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து நம்மள கேட்கிறார். நாம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பாட்டர் எதையுமே கிரியேட் பண்ணல அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறத நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்ஃபேக்ட் யாராலையுமே எதையுமே கிரியேட் பண்ண முடியாது, யாராலையும் எதையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, யாராலையும் எதையும் அழிக்கவும் முடியாது. இந்த பாட்டர் ஒரு அவுன்ஸ் ஆஃப் மேட்டரை கூட கிரியேட் பண்ணலை. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸையும் இந்த பாட்டர் இப்போ கிரியேட் பண்ணல. பானை வரத்துக்கு முன்னாடி களிமண் இருந்ததா? இருந்தது. பானை வந்ததுக்கு அப்புறமும் களிமண் இருக்கா? இருக்கு. அப்புறம் நாம ஏன் பாட்டர் பானையை கிரியேட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்றோம்? தப்பான வார்த்தைய யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இப்ப கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோமே, கிரியேட் பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு சொல்றோமே, அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு இந்த பாட்டர் ஷேப்பை கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு நாம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆடிங் ஷேப் டு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கிளே, அததான் இந்த பாட்டர் வந்து பண்ணிருக்கார். பாட்டரால ஒரு நாளைக்கும் எதையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. அவன் போடுற எஃபர்ட் எல்லாம் என்ன, இந்த பாட்டர் ஒரு எஃபர்ட் போடுறானே அது என்ன அப்படின்னு, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கிளேக்கு ஷேப்பை கொடுக்கிறார். இதுதான் இந்த பாட்டர் பண்ற விஷயம். ஷேப் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் கிளே இருந்தது, ஷேப் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கிளே ஆனது இருக்கு இல்லையா. ஷேப் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கிளேக்கு நான் ஒரு பேரு வச்சிருக்கேன், ஷேப் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதே கிளேக்கு நான் வேற ஒரு புது பேரு கொடுக்கறேன். ஷேப் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை களிமண்ணுன்னு சொல்றேன், ஷேப் வந்ததுக்கு அப்புறமா அத பானை, தட்டு, மூடி அப்படின்னு விதவிதமா பேர் கொடுக்கறேன். சோ இந்த பாட்டர் என்ன பண்ணிருக்கார், புதுசா எதையும் இந்த பாட்டர் கிரியேட் பண்ணலை, வெறும் ஒரு ரூபம் கொடுத்திருக்கார். அந்த ரூபத்தை பொறுத்து நாம வந்து அந்த ரூபத்துக்கு ஒரு நாமாவை கொடுக்கிறோம். கரெக்டா? ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷயத்துக்கு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் நாம ரூபத்தை ஆட் பண்றது பேரு கிரியேஷன். அப்ப ப்ரொடக்ஷன் புதுசா ப்ரொடியூஸ் பண்றது கிரியேஷன் கிடையாது. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் விஷயத்துக்கு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் நாம ரூபத்தை ஆட் பண்றது தான் கிரியேஷன். அப்ப காஸ் பிளஸ் அடிஷன் ஆஃப் நாம ரூபா இஸ் ஈக்குவல் டு கிரியேஷன். காஸ் பிளஸ் அடிஷன் ஆஃப் நாம ரூபா இஸ் ஈக்குவல் டு கிரியேஷன். கிளே பிளஸ் நாம ரூபா இஸ் ஈக்குவல் டு earthenwares, மண்பாண்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். காஸ் பிளஸ் அடிஷன் ஆஃப் நாம ரூபாவை தான் நாம ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ரொம்ப லூசா கலோக்கியலா இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றோம். இது வந்து லெசன் நம்பர் 1. லெசன் நம்பர் 2, அந்த பாட்டர் புதுசா எதுவும் கிரியேட் பண்ணல, ஓகே, ஆனா வெறும் ஷேப் மட்டும்தான் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றோமே, அந்த ஷேப் எங்க இருந்து வந்தது கேட்கலாம் இல்லையா அந்த கேள்வி. நாம சொல்றோம் ஷேப்பும் பாட்டர் புதுசா கொண்டு வந்தது கிடையாது. ஏன்?
எல்லா ஷேப்பும் ஆல்ரெடி அந்த களிமண்ணுல எப்படி இருக்கு? அவ்யக்த ரூபத்துல இருக்கு. அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல எல்லா ஷேப்பும் ஆல்ரெடி அந்த களிமண்குள்ள பிரசன்ட். ஆல் பாசிபிள் ஜியாமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப், ஸ்பெரிக்கல்னா தெரியல, ஒரு ஸ்பியர், அந்த ஷேப்ல எல்லா ஜியாமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸையும் நாம வந்து ஆக்சுவலி அடக்கிடலாம். ஸோ எல்லாமே அந்த பொட்டென்ஷியல் ஃபார்ம்ல அந்த கிளேக்குள்ள ஆல்ரெடி ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் அது உள்ள இருக்கு. இப்ப அவ்யக்த நாம ரூபாவா அதுக்குள்ள இருக்கு. இந்த பாட்டர் என்னதான் பண்றார் அப்படின்னா, அந்த அவ்யக்த நாம ரூபாவை வியக்த நாம ரூபாவை கன்வெர்ட் பண்றதுதான் பாட்டர் போடுற எஃபர்ட் இல்லையா? அந்த அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபத்தை மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபாவா இந்த பாட்டர் இப்போ ஆக்கறார். அப்ப சப்ஸ்டன்ஸ் பிளஸ் அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ். சப்ஸ்டன்ஸ், அதே சப்ஸ்டன்ஸ் பிளஸ் மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா இஸ் ஈக்குவல் டு இஃபெக்ட். இந்த நாம ரூப டிரான்ஸ்பர்மேஷனை தான் நாம வந்து கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல இந்த நாம ரூபாவை மேனிஃபெஸ்ட் பண்றது தான் கிரியேஷன். சப்ஸ்டன்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்ததா? சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தது. சப்ஸ்டன்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இருந்ததா? நாம ரூபா மேனிஃபெஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இருந்ததா? இருந்தது. சரி, இது வந்து பாட். இந்த யூனிவர்ஸ் உடைய கிரியேஷன் எப்படி? இப்ப யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம், ஒரு இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்கணும் இல்லையா? இப்ப நம்ம வந்து காஸ்னா என்ன சொல்றோம்? சப்ஸ்டன்ஸ் பிளஸ் அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா அப்படின்னு சொல்றோம். இஃபெக்ட்னா சப்ஸ்டன்ஸ் பிளஸ் மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து இஃபெக்ட் அப்படின்னா இதுல என்ன இருந்திருக்கணும்? பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் டெஃபினட்டா இந்த யூனிவர்ஸுக்கு இருந்திருக்கணும். பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ். இப்ப பாக்குற யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படிப்பட்டதா இருக்கு? மேனிஃபெஸ்டான நாம ரூபாவா இருக்கு. அப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் என்னது? சப்ஸ்டன்ஸ் பிளஸ் மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபாவை தான் இப்ப நாம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சம். இப்போ யூனிவர்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கணும்? பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் பிளஸ் அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா எக்ஸிஸ்ட் ஆகி இருந்திருக்கணும். பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் பிளஸ் அவ்யக்த நாம ரூபா இருந்திருக்கணும். இப்ப நாம பாக்குற இந்த யூனிவர்ஸ் பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் பிளஸ் மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா, இன்ஃபினிட் மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபாவை இப்ப நாம பாக்குறோம். இந்த பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸை யாராலையும் கிரியேட் பண்ண முடியாது, இன்க்ளூடிங் பகவான். யாராலையும் இந்த பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியாது. அப்ப பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் முன்னாடியே இருந்திருக்கணும் வித் அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா. இந்த பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன? மூல வஸ்து என்ன அப்படின்னா, இந்த யூனிவர்ஸோட ட்ரூத் என்ன அப்படின்னா, வேதாந்தம் அதுக்கு என்ன சொல்றது? இந்த பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றது. எப்படி மண் பாண்டங்களோட ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கும் பொழுது கிளே வந்து பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கோ, அது மாதிரி இந்த கிரியேஷனோட ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது, கிரியேஷன் அப்படின்னு சொன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் பஞ்சபூதானி, டைம், எல்லாமே அதுல இன்க்ளூடட். சரியா? அப்போ அதோட பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன? இந்த வேர்ல்டோட ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த வேர்ல்டோடைய பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன? பிரம்மன். இந்த பிரம்மனோட நேச்சர் என்ன? சப்ஸ்டன்ஸோடைய நேச்சர் என்ன? சத் சித் ஆனந்த ஸ்வரூபம், பியூர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், பியூர் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் லிமிட்லெஸ்னஸ். இந்த லிமிட்லெஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் தான் கிரியேஷனுக்கு முன்னாடி
இருந்தது. கிரியேஷனுக்கு அப்புறமும் இது இருக்கு. இந்த பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ் மேனிஃபெஸ்டான நாம ரூபத்தோட இருக்கிறத தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அப்ப பிருஹதாரண்யக உபனிஷத் சொல்றது இந்த கிரியேஷன்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம 3 கேட்டகரியா பிரிச்சிடலாம். நேம்ஸ், ஃபார்ம்ஸ், ஆக்ஷன்ஸ். நாம, ரூப, கர்மால இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ ஒவ்வொரு வியக்த நாம ரூபத்துக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நாம பேர் கொடுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த நாமாவே அந்த ரூபத்தோட ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து நாம ஒரு பேரை கொடுக்கிறோம். நாமாவை அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு கொடுக்கிறோம். அப்போ பிரம்மன் பிளஸ் வியக்த நாம ரூப இஸ் ஈக்குவல் டு யூனிவர்ஸ். கிரியேஷனுக்கு முன்னாடி பிரம்மன் பிளஸ் அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூப இருந்திருக்கணும் இல்லையா. அப்போ பிரம்மன் பிளஸ் அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபம் தான் காசு. பிரம்மன் பிளஸ் மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா தான் இஃபெக்ட். இந்த அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா இருக்கு இல்லையா, அதத்தான் நம்ம மாயா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த காசையும் இஃபெக்டையும் பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பேரானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்னது? பிரம்மன் பிளஸ் அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா இந்த மாயா இருக்கு இல்லையா, அது காசுன்னு சொல்றோம். அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்திருக்கோம்? பிரம்மன் பிளஸ் மாயா இஸ் ஈக்குவல் டு ஈஸ்வரா. அதே பிரம்மன் பிளஸ் மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபா என்னது? ஜகத் அப்படின்னு அதுக்கு நாம பேர் கொடுக்கிறோம். இப்போ பிரம்மன் எப்பவுமே எந்த விதமான சேஞ்சும் அண்டர்கோ பண்ணாம அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கு. சிருஷ்டி, ஸ்திதி, லய டைம்ல பிரம்மன் பிரம்மனாவே இருக்கு. ஆனா இந்த அவ்யக்த நாம ரூபம் வியக்த நாம ரூபமா மாறுது. வியக்த நாம ரூபம் அவ்யக்த நாம ரூபமா இப்படி அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கு. அவ்யக்த டு வியக்த தான் கிரியேஷன், வியக்த டு அவ்யக்த டிசல்யூஷன். இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா, இருக்கிறது பிரம்மன் மட்டும்தான். ஒரு கண்டிஷன்ல அதையே ஈஸ்வரான்னு சொல்றோம், இன்னொரு கண்டிஷன்ல அதையே நம்ம யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அவ்யக்த நாம ரூபத்தை ஆத்தர் மாயா, அதுதான் வேதாந்தமே மாயா அப்படின்னு தான் சொல்றது. அதுக்கு ஆத்தர் சக்தி அப்படின்னு ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்றார். அப்புறம் இதையே நம்ம விதவிதமா பேர் கொடுத்துருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, பிரகிருதி, காரண பிரபஞ்சம், அவ்யக்த பிரபஞ்சம், அவ்யாகிருத பிரபஞ்சம், அப்படி எல்லாம் கூட இந்த மாயாக்கு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு. இந்த மாயா அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு சீடு ஃபார்மை நாம ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எப்படி ஒரு சீடுக்குள்ள ஹோல் ட்ரீயோட மொத்த விஷயமும் எப்படி இருக்கு? அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கோ, அந்த அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம் தான் மாயா, அவ்யக்த ரூபம். அந்த சீடு ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மெட்டீரியல், அந்த மேட்டர் பிரின்சிபிளா அது இருக்கு. ஏன்னா அந்த மேட்டர் பிரின்சிபிள்ல இருந்து தான் இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் வந்தாகணும் இல்லையா. இந்த மெட்டீரியல் பிரபஞ்சம் அந்த மேட்டர் பிரின்சிபிள்ல இருந்து தான் வந்தாகணும். அதனால அதுக்கு பேரு பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இப்போ பிரகர்ஷேன கிருதி யோகியத்வாத் பிரகிருதி, பிரகர்ஷேன கிருதி யோகியத்வாத் பிரகிருதி அப்படின்னா எது ஒண்ணு மாடிஃபை ஆகி இந்த யூனிவர்ஸா ஆகிறதோ, ஆர் எது ஒண்ணு யூனிவர்ஸ் ஆகிறதுக்காக தன்னை மாடிஃபை பண்ணிக்கிறதோ அதுக்கு பேரு பிரகிருதி. இப்போ எந்த மெட்டீரியல் காசையும் நம்ம பிரகிருதி அப்படின்னு கூப்பிடலாம். இப்ப கோல்டு பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா கோல்டு தன்னை ஆர்னமெண்ட்ஸா ஷேப் பண்ணிக்கிறது இல்லையா. அப்ப அந்த ஷேப் பண்ணிட்டு இருக்குல்ல, அத ஷேப்டு வெர்ஷனை விக்ருதி அப்படின்னு சொல்றோம். பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்றோம். பிரகிருதி விக்ருதி ஆகிறது, மாயா பிரபஞ்சமா ஆகிறது. இந்த மாயா இருக்கே, இது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கேட்டகரியில வருமா, நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கேட்டகரியில வருமா? இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா, இல்ல இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? அதனாலதான் அத மாயான்னு சொல்றோம்.
இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைன்னும் அதை சொல்ல முடியாது. அப்ப மாயா அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா கிளாசிஃபை பண்ண முடியாது. இதுதான் மாயாவுடைய அர்த்தம். இது இந்த கேட்டகரியில தான்ப்பா வரும் அப்படின்னு மாயாவை தூக்கி எந்த கேட்டகரியிலும் நம்மளால ஃபேமா போட முடியாது. இப்ப மாயா அப்படின்னா அனிர்வச்சனீயத்துவம், அனிர்வச்சனீயம். இப்ப நிர்வச்சனம் அப்படின்னா இது இப்படித்தான் அப்படின்னு கிளியரா சொல்றதுக்கு பேரு நிர்வச்சனம். அனிர்வச்சனம்னா என்ன அர்த்தம்? இது இப்படித்தான்னு கிளியரா சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படிதான் இது அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப சத் அசத்யாம் அனிர்வச்சனீயம். சத்து கேட்டகரியிலையும் வராது, அசத் கேட்டகரியிலையும் இது வராது. மாயா அப்படின்னா நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப மேஜிக் ஷோ எல்லாம் பார்த்திருப்பேன் இல்லையா, பிசி சர்க்கார் மேஜிக் ஷோ எல்லாம் நடந்திருக்குமே, அதெல்லாம் வந்து நம்ம போய் விசிட் பண்ணிருக்கலாம். இந்த மேஜிக் ஷோல அவ எக்ஸிபிட் பண்ற ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் உண்மையா இல்ல உண்மை இல்லையா, அது நம்மளால வந்து சொல்லவே முடியாது. அது உண்மையா உண்மை இல்லையா நம்மளால சொல்லவே முடியாது. இப்ப பார்த்தோம்னா அவ என்ன பண்ணுவா, ஹைட் ஆஃப் மேஜிக் என்ன காமிப்பா நம்மளுக்கு, ஒரு ஆளை வந்து படுக்க வச்சிருவா. படுக்க வச்சு என்ன பண்ணுவா, ஒரு பெரிய ஷார்ப் பெருசா ரம்பம் மாதிரி ஒண்ணு எடுத்து அந்த ஆளை வந்து நடுவுல அப்படியே சென்டர் போர்ஷன்ல கட் பண்ற மாதிரி காமிப்பா. கட்டும் பண்ணிடுவா. பண்ணா என்ன ஆகும், இந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த பாடி போயிடும், அந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த பாடி போயிடும். அப்புறம் இந்த மெஜிஷியன் என்ன பண்ணுவார், ரெண்டும் பேரும் நான் பிரிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி அது நடுவுலயே ஒரு 2-3 வாட்டி நடந்து வேற போய் காமிப்பார் அந்த கேப்ல இல்ல. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், திருப்பி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கழிச்சு என்னமோ பண்ணுவார். அப்புறம் அந்த ரெண்டு போர்ஷனும் வந்து அப்படியே ஒட்டின்றோம். அப்புறம் அந்த ஆளு வந்து ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டே பார்த்துட்டு நம்மளை பார்த்து சிரிச்சுட்டு அந்த ஆள் வந்து ஓடி போயிடுவார். இப்ப நம்ம பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மையாவே நடந்துதா இல்ல இல்லையா யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க. அது நிஜமாலே நடந்திருக்குமா இல்ல நிஜமாலே வந்து அது நடக்கலையா? அப்ப அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதுல்ல, அதுதான் மாயா. அது உண்மையா உண்மை இல்லையா அப்படின்னு நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, அதுக்கு பேரு மாயா. இப்ப வேதாந்தத்துல மாயா வந்து சத் கேட்டகரியிலும் வராது, அசத் கேட்டகரியிலும் அது வராது. அதனால அது என்னன்னு சொல்றோம், மித்யா அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரிய அதுக்கு நாம கொடுக்கிறோம். மித்யானா என்ன அர்த்தம், எது ஒண்ணுத்துக்கு இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லையோ அதை நாம வந்து மித்யா அப்படின்னு சொல்றோம். எது ஒண்ணு தன்னோட சப்போர்ட்டுக்கு இன்னொன்னு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோ அத வந்து நாம மித்யா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அவ்யக்த நாம ரூப மெட்டீரியலுக்கு எது சப்போர்ட்டா இருக்கு, ஒரு சப்போர்ட் ஆனது தேவைப்படுறது. இப்ப வந்து நம்ம மூவி பாக்குறோம், இந்த மூவி வந்து டிஃப்ரெண்ட் நாம ரூபா தான் இந்த மூவில வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா, அந்த டிஃப்ரெண்ட் நாம ரூபா மூவிக்கு எது சப்போர்ட்டா இருக்கு, ஸ்கிரீன் தான் சப்போர்ட்டா இருக்கு. அது மாதிரி இந்த மாயாவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஆனது தேவைப்படுறது. இதுதான் வந்து மாயாவுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன். இப்ப ஆத்தர் சொல்றார், இந்த மாயா இருக்குல்ல, இந்த மாயாக்கே வந்து 2 சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். சக்தி துவயம் அப்படின்னு சொல்றார். 2 பவர்ஸ் இருக்கு, 2 ஃபேக்கல்டி இருக்கு. அது என்ன 2 ஃபேக்கல்டி, விக்ஷேப சக்தி, ஆவரண சக்தி. விக்ஷேப சக்தி தான் வந்து எது வந்து இந்த யூனிவர்ஸா வெளியில வருதோ, ப்ரொஜெக்ட் ஆகுறதுல அந்த அவ்யக்த நாம ரூபா வியக்த நாம ரூபமா வெளியில வரத்துக்கு ஒரு பவர் ஆனது தேவைப்படுறது, அதுதான் விக்ஷேப சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் கேட்டுட்டே இருக்குமா, திடீர்னு போர் அடிச்சிருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே கண்ணு வந்து ராத்திரியும் சரியா தூங்கலைன்னா என்ன ஆயிடும், கண்ணு அப்படியே அசந்து போயிடும். அசந்து போன போது என்ன ஆகும், நிறைய கனவுலாம் வரும். இப்போ நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயம் அதெல்லாம் இப்ப இந்த கனவுல வரும். இந்த கனவு இப்ப எங்கேருந்து வருது, இந்த கனவு வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த கனவு எப்படி இருந்திருக்கணும், கனவு அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருந்தது. கிளாஸ் போர் அடிச்ச உடனே
என்னோட மைண்ட் வந்து அந்த பார்ஷியல் ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்த உடனே என்ன ஆயிடுறது, அந்த அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருந்த கனவு இப்போ மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது. எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட அந்த விக்ஷேப சக்தியானது இருக்கு. அந்த விக்ஷேப சக்தி என்ன பண்றது, அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற அந்த வாசனாசை இப்போ மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வருது. அது மாதிரி இந்த கிரியேஷன்ல மாயாக்கு வந்து விக்ஷேப சக்தி இருக்கு. அது என்ன பண்றது, அன்மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபாவை மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபாவை த்ரோ அவுட் பண்றது, ப்ரொஜெக்ட் பண்றது. இது வந்து இந்த பவர் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து இன்பில்ட். இப்ப நம்மளால வந்து கனவுல வந்து அந்த ட்ரீம் பிரபஞ்சத்தை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியறதே, ட்ரீம் ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ண முடியறதே, ட்ரீம் டைமை கிரியேட் பண்ண முடியறதே. அப்ப வேற யார்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கி இதை நம்ம பண்றோமா அப்படின்னா, இது இன்பில்ட் நம்மளுக்குள்ளேயே இருக்கிற இந்த பவர். அப்ப நம்ம வந்து தூங்குறத வந்து நித்ரா சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு நித்ரா சக்தி இருக்கு. அந்த நித்ரா சக்திக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்கு, விக்ஷேப சக்தியும் இருக்கு, ஆவரண சக்தியும் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த மாயாக்கு விக்ஷேப சக்தியும் இருக்கு, ஆவரண சக்தியும் இருக்கு. அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த விக்ஷேப சக்தி தான் விதவிதமான ட்ரீம் பிரபஞ்சத்தெல்லாம் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்டா கிரியேட் பண்ணி விடுறது இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த அவ்யக்த நாம ரூபம் வந்து வியக்த நாம ரூபமா ஆகிறதுக்கு இந்த விக்ஷேப சக்தி ஆஃப் மாயா ஹெல்ப் பண்றது. அப்ப விக்ஷேப சக்தி தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறது. இப்ப நம்மளுடைய இப்ப இன்னைக்கு ராத்திரி நாம காண போற கனவு இப்போ கரண்டா எப்படி இருக்கும், அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்ல இப்போ நம்மளுக்குள்ள அது இருந்துட்டு இருக்கு. ராத்திரி போய் நம்ம படுத்துட்ட உடனே என்ன ஆகும், இந்த அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம் மறுபடியும் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்முக்கு வரும். அப்ப இந்த கிரியேஷன் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு விக்ஷேப சக்தி வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. ரெண்டாவது பவர் என்ன இந்த மாயாக்கு அப்படின்னா, ஆவரண சக்தி, ஆவிருதி சக்தி அப்படின்னு ஆதர் சொல்லியிருக்காரு. அதுதான் ஆவரண சக்தி. இந்த ஆவரண சக்தினாலதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற விவேக சக்தி போயிடுறது. ஆவரணம் பத்தி ஆத்தர் வந்து அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவார். இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, விக்ஷேப சக்தி பத்தி தான் பேசுறாரு. விக்ஷேப சக்தி என்ன பண்றது அப்படின்னா, ஸ்ருஜேத். என்ன ஸ்ருஜேத், அன்ஃபோல்ஸ், ப்ரொஜெக்ட்ஸ், த்ரோஸ் அவுட், கிரியேட் பண்றது. எதை அப்படின்னா, இந்த ஜகத் ஸ்ருஜேத், இந்த யூனிவர்ஸ ப்ரொஜெக்ட் பண்றது. இப்ப ஆகாசத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மொத்த யூனிவர்ஸும், ஆகாஷாத் வாயு வாயோர் அக்னிஹி அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு மொத்த யூனிவர்ஸையும் வந்து இந்த விக்ஷேப சக்தி ப்ரொஜெக்ட் பண்றது. இப்ப பஞ்ச சூக்ஷ்ம பூதம், பஞ்ச ஸ்தூல பூதம், சூக்ஷ்ம பௌத்திக பிரபஞ்சம், ஸ்தூல பௌத்திக பிரபஞ்சம். அததான் ஆத்தர் என்ன சொல்றார், லிங்காதி பிரம்மாண்ட அந்தம் அப்படின்னு சொல்றார். லிங்கம், லிங்கம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். லிங்கம் அப்படிங்கிறது எதுக்கான பேரா கொடுக்கப்பட்டது, சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு லிங்கம் அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து பேர் கொடுத்தார். ஏன் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை லிங்கம்னு சொல்றோம், இப்போ லிங்கம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதனோட ஜெனரல் மீனிங் என்னன்னா இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். எதையோ ஒன்னத்தை இண்டிகேட் பண்றதுக்கு லிங்கம் அப்படின்னு பேர். இப்போ புகை இருக்கு இல்லையா, புகை வந்து ஒரு லிங்கம். எதுக்கு புகை லிங்கம் அப்படின்னா, நான் பார்க்காத நெருப்புக்கு இண்டிகேட்டர் இந்த புகை. புகைய பார்த்தேன்னா நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறேன், அந்த இடத்துல நெருப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த புகையானது எனக்கு இண்டிகேட் பண்றது. அது மாதிரி எனி ரிஃப்ளெக்டிங் மீடியம் இஸ் அன் இண்டிகேட்டர் இல்லையா. இப்ப வந்து மூன் இருக்கு, மூன் இஸ் லிங்கம். எதுக்கு மூன் லிங்கம், சன்லைட்டோட பிரசன்ஸை ரிவீல் பண்றதுக்கு மூன் வந்து ஒரு இண்டிகேட்டரா இருக்கு. எப்படி பண்றது, அந்த சன்லைட்டோட பிரதிபிம்பத்தை ஃபார்ம் பண்றது மூலமா மூன் வந்து சன்லைட்டை இண்டிகேட் பண்றது. அப்ப மூன் லிங்கம். அது மாதிரி கான்சியஸ்னஸ் பிரின்சிபலை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது மூலமா ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு எது இண்டிகேட் பண்றது, சூக்ஷ்ம சரீரம் தான் இண்டிகேட் பண்றது. அதனால சூக்ஷ்ம சரீரம் இஸ் லிங்கம் ஃபார் ஆத்மா. ஏன் ஆத்மாவை இண்டிகேட் பண்ணணும், ஏன்னா ஆத்மா இருக்கிறத நம்மளால பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது, கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா. அப்ப அதோட பிரசன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் தான் அதுக்கு இண்டிகேட்டரா
வேலை பண்றது. அப்போ இந்த ஜட லிங்க சரீரம் ஆத்மாவோட பிரசன்ஸை ரிவீல் பண்றதுக்காக சேத்தனமா அது மாறி நம்மளுக்கு ஆத்மாவோட பிரசன்ஸை ரிவீல் பண்ணி காமிக்கிறது. அதனால சூக்ஷ்ம சரீரத்தை லிங்க சரீரம் அப்படின்னு சொல்றோம். சிவலிங்கம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்? ஏன்னா அது ஈஸ்வராவை ரிவீல் பண்றது. ஈஸ்வரா பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்துக்கு நாட் அவைலபிள் இல்லையா, அதனால அதை இண்டிகேட் பண்றோம் சிவலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி. லிங்காதி, லிங்காதினா சூக்ஷ்ம சரீரத்துல ஆரம்பிச்சு பிரம்மாண்ட அந்தம், பிரம்மாண்டம் என்டையர் காஸ்மாஸ் வரைக்கும், அதாவது மைக்ரோ டு மேக்ரோ எல்லாத்தையும் மாயாதான் ப்ரொடியூஸ் பண்றது, கிரியேட் பண்றது. ப்ரொடியூஸ் கிரியேட் அப்படின்னா முதல்ல என்ன மீனிங் பார்த்தோமோ அதை இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்திக்கணும். இப்ப என்டையர் யூனிவர்ஸ இந்த மாயா கிரியேட் பண்றது. வண்டர்ஃபுல் நியூஸ், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். ஏன்னா வேர்ல்டு எப்படி இருக்கு, ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு. இந்த வேர்ல்டு பியூட்டி இருக்கு, வெரைட்டி இருக்கு, நாவல்டி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு இந்த வேர்ல்டுல. என்ன பிரச்சனை? இப்போ வேர்ல்டு இருக்கட்டுமே, அது மாட்டுக்கு இருந்துட்டு போட்டோமே, என்ன பிரச்சனை? ஒரு ஞானிக்கு கூட இந்த கிரியேஷன் அவைலபிளா இருந்தாதான் அவர் பிரம்மனுடைய குளோரிஸ் எல்லாம் பத்தி பேசவே முடியும் இல்லையா. தன்னோட குளோரியையே யூனிவர்ஸ் இருக்கிறதுனாலதான் கிளைம் பண்ண முடியும். அப்போ விக்ஷேப சக்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த விக்ஷேப சக்தினால நம்மளுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஆனா ப்ராப்ளம் எதனால? ஆவரண சக்தினாலதான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் ஆனது ஏற்படுறது. அது நம்ம என்னன்னு ஸ்லோகம் நம்பர் 14 படிச்சுட்டு பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் 14. सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे, सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौपेनादिवत् सर्व, अब्धौपेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा, नाम रूप प्रसारणा. விக்ஷேப சக்தி வேர்ல்ட ப்ரொஜெக்ட் பண்றது. இப்ப கிரியேஷன் அப்படின்னா புதுசா ஒண்ணு வரதில்லை. அதுதான் ஆத்தர் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு சொல்றார். எது ஒண்ணும் புதுசா கிரியேட் ஆகிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப கிரியேஷன்னா என்ன? மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் நாம ரூப. ஒரு அவுன்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் கூட புதுசா கிரியேட் பண்ணப்படுறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே சயின்ஸ்ல என்ன படிச்சிருக்கோம்? மேட்டர் கேன் நெவர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய்டு அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். இப்ப பகவானால கூட அந்த ரூலை வயலேட் பண்ண முடியாது. அப்ப எப்படி பகவான் கிரியேட் பண்றார்? பகவான் கிரியேட் எல்லாம் பண்ணல. அந்த நாம ரூப பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம்ல இருந்து என்ன வருது? இந்த மேனிஃபெஸ்ட் நாம ரூபம் வருது. அதுதான் நம்ம கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப ஆயில எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. எண்ணெயை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எதை கிரஷ் பண்ணி ஆயில் எடுப்பா? ஆயில் சீடை கிரஷ் பண்ணினோம்னா நம்மளுக்கு ஆயில் ஆனது கிடைக்கிறது. ஏன் மண்ணை கிரஷ் பண்ணி ஆயில் எடுக்க வேண்டியது தானே? பண்ண முடியாது இல்லையா. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஆயில் சீடுல தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப ஆயில நாம கிரியேட் பண்ணல, ஆயில வெறுமை எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் பண்றோம். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் விஷயத்த நாம வெளியில கொண்டு வரோம், அவ்வளவுதான். இப்போ ஆல்ரெடி அவைலபிளா இருக்கிற அவ்யக்தத்தை வியக்தமா மாத்துறது தான் கிரியேஷன். சர்வ நாம ரூப பிரசரணா. பிரசரணா அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப இந்த எல்லா நாம ரூபமும் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது. அதுக்கு பேரு சிருஷ்டி. அப்ப கிரியேஷன் வெறும் நாம ரூபம் தான் அப்படின்னு சொன்னா அது எதுல ரெஸ்ட் ஆகும்? அதுக்கு எது சப்போர்ட் பண்றது அப்படின்னா பிரம்ம ரூபே சச்சிதானந்த வஸ்துனி. எப்படி எல்லா நாம ரூப ஆர்னமெண்ட்ஸும் கோல்டுல ரெஸ்ட் ஆகுறதோ, ஒரு லம்ப் ஆஃப் கோல்டு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் கோல்டு எடுத்துட்டோம்னா அதுல எல்லா பாசிபிள் நாம ரூபம்ஸும் அதுல இன்க்ளூடட் இல்லையா, பொட்டென்ஷியல் ஃபார்ம்ல அதுல இன்க்ளூடட். இப்ப நம்ம சிவலிங்கம்
சால கிராமம் இதெல்லாம் சொல்றோம். அதெல்லாம் வந்து வர்ஷிப்பும் பண்றோம். ஏன் வர்ஷிப் பண்றோம்? எல்லா பாசிபிள் நாம ரூபமும் அதுக்குள்ள அடக்கம். ஈஸ்வராக்குள்ள எல்லா விதமான நாம ரூபங்களும் அடக்கம்ங்கிறதுக்காக தான் சிவலிங்கம், சால கிராமம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வர்ஷிப்பே பண்றோம். அதுதான் இண்டிகேட் பண்றது. இப்ப சப்பாத்தி மாவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சப்பாத்தி டவ் அத வந்து யாருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா சப்பாத்தி இட வருமோ அவ வந்து அந்த மாவை எடுத்தா பர்ஃபெக்டா வந்து இந்த சர்க்கிள் ஷேப்ல அவளால அந்த மாவை கரெக்டா வந்து அவளால இட முடியும். யாரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் சப்பாத்தி பண்ண போறாளோ இல்லைன்னா அவளுக்கு வரவே வராதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாவை வச்சுட்டு இன்ஃபினிட் ஷேப்ஸ் வந்து அந்த மாவை வச்சு நம்மளால இட முடியும். ஸோ அந்த சப்பாத்தி மாவுக்குள்ள பொட்டன்ஷியலா விதவிதமான ஷேப்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி மாயால என்ன இருக்கு அப்படின்னா எல்லா விதமான நாம ரூபங்களும் வந்து அவ்வியக்த ரூபத்துல இருக்கு. இப்ப நாம ரூபாலாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் பொழுது அது எங்க ரெஸ்ட் ஆகுறது அப்படின்னா, அது எதுல ரெஸ்ட் ஆகுறது அப்படின்னா சச்சிதானந்த வஸ்துனி. வஸ்து அப்படின்னா ரியாலிட்டின்னு அர்த்தம். இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்ட் ஆக்சுவலி. வஸ்துனா ரியாலிட்டி, அவஸ்துனா மித்யா அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ பிரம்மன்ல இந்த நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிறது. அவஸ்து நாம ரூப வஸ்து பிரம்மன்ல லொகேட்டட். இதுக்கு ஆத்தர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார். என்ன சொல்றார்? அப்தௌ பேனாத்வித அப்திஹி. அப்தௌ, அப்தௌனா ஓஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்திஹி அப்படின்னா ஓஷன். இந்த ஓஷன்ல எப்படி கவுண்ட்லெஸ் நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகுறதோ, எப்படி அப்பியர் ஆகுறது? சின்ன அலை, பெரிய அலை, நுரை இருக்கு, பபிள்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி விதவிதமான நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து இந்த ஓஷன்ல அப்பியர் ஆகுறது இல்லையா? இப்ப பேனம் அப்படின்னா நுரைன்னு அர்த்தம், ஃப்ராத்னு அர்த்தம். எவ்வளோ மைன்யூட்டா இருக்கும் அந்த ஓஷனை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த நுரைங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அது அந்த நாம ரூபமும் வந்து எதுல அப்பியர் ஆகுறது? அந்த ஓஷன் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்ல அது அப்பியர் ஆகுறது. ஓஷன்ல அத்தனை விதமான நாம ரூபமும் வந்து அப்பியர் ஆகிறது. அது மாதிரி இந்த பிரம்மன்ல பிரபஞ்சம் அப்பியர் ஆகிறது. அப்ப இந்த ஓஷியன்ல அவ்வளோ நாம ரூபங்கள் அப்பியர் ஆகிறது. சின்ன அலை, பெரிய அலை, பபிள்ஸ் அதெல்லாம் அப்பியர் ஆகுறது. அதோட சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன? ஜலம் இல்லையா? அதே மாதிரி பிரம்மன்ல இந்த பிரபஞ்சம் அப்பியர் ஆகிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தோட சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன? யோசிச்சு சொல்லுங்க. இதுதான் விக்ஷேப சக்தியுடைய விஷயம். அடுத்தது ஆவரண சக்தி பத்தி ஆதர் சொல்றாரு. அது என்னன்னு ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் நம்பர் 15. அந்தர்த்ருஷ்யயோர்பேதம் अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः आवृणेत्यः पराशक्ति सा संसारस्य कारणम्. ஆவரண சக்தி என்ன பண்றது? ஆவரணம் அப்படின்னா கவரிங், மறைத்தல். நாட் கவரிங் கோல்ட், கவரிங் மறைக்கிறது, கன்சீல்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சக்தினா பவர். ஆவரண சக்தி என்ன பண்றது? ரெண்டு விஷயத்த கவர் பண்ணிடுறது. என்னது? அந்தர் திருக் திருஷ்யோர் பேதம். இன்டர்னலா சப்ஜெக்ட் லெவல்ல என்ன பண்றது? திருக் திருஷ்ய பேதம் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அந்த டிஃபரன்ஸ் ஆனது மறைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ எனக்கு மைண்ட் இருக்குன்னு கிளைம் பண்றதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? நான் தான் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இல்லையா? நான் டாங்கிய பாக்குறேன், டாங்கிய நான் பாக்குறேன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நான் தான் டாங்கி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? நான் மைண்ட பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நான் மைண்டு அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இன்ஃபேக்ட் டைரக்டா நான் மைண்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன், இன்டைரக்டா சொல்லுவேன். இப்ப மைண்ட்ல வந்து ஏதாவது டிஸ்டர்பன்சஸ் ஏற்பட்டதுன்னா நான் என்ன சொல்றேன்? ஐ ஆம் டிஸ்டர்ப்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். மை மைண்ட் இஸ் டிஸ்டர்ப்ட் அப்படின்னு நாம பொதுவா சொல்றது இல்லை, ஐ ஆம் டிஸ்டர்ப்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இது ஏன் நடக்கிறது அப்படின்னா மைண்டுக்கும்
சாட்சிக்கும் உள்ள அந்த பேதமானது கன்சீல் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அந்த திருக் திருஷ்ய, இது வந்து திருக் திருஷ்ய லெவல்ல, சப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல. சாட்சி அகங்காரையோ சைத்தன்ய மானசோ பேதம் இருக்கு. ஆவ்ருணோதி, பேதம் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு. பேரலா அவுட்டர்ல, வெளியில என்ன பண்றோம்? பகிஷ்ச பிரம்ம சர்க்கையோ, என்னது? பிரம்மன் காரணம், யூனிவர்ஸ் காரியம், ரெண்டுமே கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறது. ரெண்டுமே நம்மளால எப்பவுமே பிசிக்கலா பிரிக்க முடியாது. காரியம் வந்து நாமரூப பார்ட்டு, காரணம் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் பார்ட். காரியம் சேஞ்சிங், காரணம் சேஞ்ச்லெஸ். இந்த டிஃபரன்ஸ நாம நோட் பண்றது இல்லை. பகிஷ்ச பிரம்ம சர்க்கையோ, சர்க்கன கிரியேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். காரணம் பிரம்ம அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? காரணம் பிரம்மன்னு நம்ம படிக்கும் போது கூட நாம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம்? ஈஸ்வராவையும் வேர்ல்டையும் பிசிக்கலா பிரிச்சுடுறோம். எப்படி பண்றோம்? வேர்ல்டு இங்க இருக்கு, ஈஸ்வரா எங்கேயோ வைகுண்டத்துல இருக்கார், சிவலோகத்துல இருக்கார் அப்படின்னு நாம இதை படிக்கும் பொழுதே வந்து பிரிச்சுடுறோம் இல்லையா? இந்த நகைய வந்து கையில வச்சுட்டே என்ன சொல்றோம்? வளையல் இருக்க, இந்த வளையலை வந்து பார்த்துட்டே வளையல் இங்க இருக்கு, ஆனா இந்த கோல்ட வந்து நான் லாக்கர்ல பூட்டி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி நாம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப எத்திர ஆர்னமெண்ட்ஸ் தத்திர தத்திர கோல்டு இல்லையா? அது மாதிரி பகவான் வேர்ல்டுல இருந்து செப்பரேட்டா இல்லவே இல்லை. எங்க வேர்ல்டு இருக்கோ அங்கதான் பகவானும் இருக்கார். காரியம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் காரணமும் இருக்க முடியும். ஆனா நம்மளால வந்து அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியலை. ஏன்? ஆவரண சக்தி. அபராசக்தி ஆவரணோதி. அபரா அப்படின்னா இன்னொரு சக்தி. மாயாக்கு 2 சக்தி இருக்குன்னு நான் முன்னாடி சொன்னேனே, ஃபர்ஸ்ட் சக்தியை சொல்லிட்டேன், இது 2வது சக்தி. இப்ப இன்னொரு சக்தி ஆஃப் மாயா, அந்த இன்னொரு பவர் ஆவரணோதி, கவர் பண்றது. இந்த கவரிங் தான் சம்சாரஸ்ய காரணம். இப்ப இது மட்டுமே சம்சாரத்திற்கு காரணமா இருக்கு. அப்ப இதுதான் அகங்கார, மமக்கார, ராக, துவேஷம் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஜெனரேட் பண்றது. ஓ, எதையுமே நம்மளால ராகத்வேஷம் இல்லாம பார்க்கவே முடிய மாட்டேங்கிறதே இல்லையா? ஈஸ்வர சிருஷ்டியாவே நம்மளால பார்க்க முடிய மாட்டேங்கிறது. அதனால என்ன ஆயிடுறது? ரியாக்ஷன்ஸை நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியலை. அப்போ இந்த மிஸ்டேக்கை நாம அவுட் சைடு வேர்ல்டுலயும் வந்து கமிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்ப சச்சித் ஆனந்தத்தை என்ன பண்ணிடுறோம்? காரியத்தோடைய விஷயமா போட்டு அந்த காரியத்துக்கிட்டே இருந்து எனக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கணும், அந்த காரியத்துக்கிட்டே இருந்து எனக்கு செக்யூரிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னு ராங்க ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை நானு கிரியேட் பண்ணி வச்சுன்றேன். பட் காரிய நாம ரூபாக்கு சச்சித் ஆனந்தம் கிடையாது. சோ ஆவரண சக்தி சம்சாரஸ்ய காரணம். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு சாக்ஷினஃ புரதோ பாதி, சாக்ஷினஃ புரதோ பாதி லிங்கம் தேஹேன சம்யுதம், லிங்கம் தேஹேன சம்யுதம் சிதிச்சாயா சமாவேஷ, சிதிச்சாயா சமாவேஷ ஜீவஸ்யாத்வ்யாவஹாரிகஹ, ஜீவஸ்யாத்வ்யாவஹாரிகஹ. இந்த ஸ்லோகத்துல ஆதர் என்ன பண்றார்? ஜீவா அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. சம்சார ப்ராப்ளத்தை கன்வே பண்றதுக்காக, கம்யூனிகேட் பண்றதுக்காக இப்ப இந்த ஜீவா அப்படிங்கிற வார்த்தைய இங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. ஜீவான்னு எதுக்கு பேர் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா மைண்டுக்கு தான் ஆக்சுவலி ஜீவா அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. இப்ப எந்த மைண்டுக்கு நம்ம அகங்காரம் அப்படின்னு முன்னாடி அவர் பேர் கொடுத்தாரோ அதே மைண்டுக்கு, எந்த மைண்டுக்கு வந்து ஆர்சி இருக்கோ, அந்த ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கோ, எந்த மைண்டு வந்து கான்சியஸ்னஸ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸுக்கு லெண்ட் பண்றதோ, எந்த மைண்டு கர்த்தாவா இருக்கோ, போக்தாவா இருக்கோ, அதே மைண்டுக்கு இப்ப ஜீவா அப்படிங்கிற பேரை இந்த ஆத்தர் வந்து கொடுக்கிறார். இப்போ வேர்ல்டுலி ஆங்கிள் இருந்து லிங்கம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது சூக்ஷ்ம சரீரம் தான் லிங்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? தேஹேன, தேஹேன அப்படின்னா பிசிக்கல் பாடி அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ
லிங்கம் தேகேன சம்யுதம் அப்படின்னா சூக்ஷ்ம சரீரமும் பிசிக்கல் பாடியும் சேர்ந்தது வந்து இந்த ஜீவா அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து இங்க சொல்றார். அது எப்படி இருக்கா? சாட்சின புரத பாதி. ஸ்தூல சரீரம் அண்ட் சூக்ஷ்ம சரீரம் சாட்சிக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. சாட்சினஹா புரத பாதி அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அர்த்தம். சாட்சிக்கு இந்த ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆப்ஜெக்டா இருக்கு. இப்போ சூக்ஷ்ம சரீரம் அப்படின்னா அதுல மைண்டும் இன்க்ளூடட் இல்லையா? மைண்ட் வந்து ஒரு பார்ட். இப்போ மைண்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா என்ன இருந்தாகணும்? முதல்ல பார்த்தோம் இத. மைண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப சிதிச்சாயா சமாவேஷாத். இப்ப ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸையும் சேர்த்து ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து சாட்சிக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு. ஏன் ஆர்சியும் நம்ம சேர்த்துக்கணும்? இல்லைன்னா ஹோல் திங் வெறும் ஜடமா தான் இருக்கும் இல்லையா? அதனால அந்த சித் சாயாவையும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ மூன் வந்து எர்த்த இலூமின் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? மூன் பாரோடு லைட் மூலமா இந்த எர்த்தை வந்து இலூமின் பண்றது அப்படிதான் நம்ம வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அது மாதிரி இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் வித் சிச்சாயா பாரோடு கான்சியஸ்னஸ் அத வந்து வியாபகாரிக ஜீவா அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. உயிரோட இருக்கும் போது ஜீவா அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணா ஸ்தூல சரீரமும் அதுல இன்க்ளூடட் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ சப்போஸ் அந்த ஜீவா பாடியை விட்டு போறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல எது நாட் இன்க்ளூடட்? ஸ்தூல சரீரம் நாட் இன்க்ளூடட். ஏன்னா அந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டுட்டு இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் மட்டும் போறது அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப இந்த ஜீவா அப்படின்னு இந்த வியாபகாரிக ஜீவா அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து இதுக்கு பேர் கொடுத்திருக்கார். இந்த வியாபகாரிக ஜீவாக்கு தான் சம்சார ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். இதோட டீடைல்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.